اس لیے حضور نے اعلان کر رکھا تھا تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے ہی۔ کفر سے دین کو، کفر سے دین کو جس نے بچایا کون تھا بولو، کفر سے دین کو جس نے بچایا کون تھا بولو، نکاح جس نے محمد کا پڑھایا کون تھا بولو۔ صدا لگانی ہے ہاتھ اٹھا کے، ابو طالب، 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 ابو طالب سے سنیے گا، وہ مچھلی جائے گی جنت نبی کا جو بنی مسکن، وہ مچھلی جائے گی جنت نبی کا جو بنی مسکن، نبی کو سینے پہ جس نے سلایا کون تھا بولو، نبی کو سینے پہ جس نے سلایا کون تھا بولو، نکاح جس نے محمد کا پڑھایا کون تھا بولو۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ مرکزی میلاد کمیٹی پاکستان ٹاؤن کے زیر اہتمام 8ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد فیز 2 میں کیا گیا۔ قاضی احمد حسن ہاشمی کی زیر سرپرستی محفل کی صدارت پیر سید مدثر عزیز شاہ صاحب نے کی۔ علامہ حافظ محمد اکبر نے خصوصی خطاب فرمایا۔ پیر سید امجد عزیز شاہ نے بھی شرکت کی۔ احسان الحق چشتی، سید نوید حسین شاہ، قاری محمد شہباز مدنی، جواد الحسن نے نعت خوانی کی سعادت حاصل کی۔ واجد حسین نقشبندی نے نقابت پیش کی۔ پروگرام کے نگران علامہ مفتی ذاکر حسین تھے۔ معزز علماء اکرام علامہ مفتی لیاقت محمود، علامہ قاری سلیمان، علامہ قاری منیر احمد ضیائی، علامہ حنیف الرحمان، علامہ محمد علی قادری، علامہ قاری منظور، علامہ وقاص احمد عباسی، علامہ بلال رشید، علامہ شمس الرحمان پروگرام میں شریک ہوئے۔ 8ویں محفل میلاد میں سیاسی سماجی شخصیات، علاقہ معززین، تاجر برادری اور مکینوں نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں یہ جو حضور کا میلاد یا حضور کی ہم جو محفل مناتے ہیں، یہ کچھ سال میں ایک پروجیکٹ نہیں ہے یا ایک دن کا کام نہیں ہے۔ یہ محفل ہمیں روز منانی چاہیے، ہر دن، صبح دوپہر شام۔ حضور نے جو بتایا اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق کام کریں گے، تو یہ ہمارا روز کا میلاد ہے اور روز کی حاضری ہے۔ اگر ہم سال میں ایک دن آئیں گے یا جمعے والے دن چلے جائیں گے یا عید پہ چلے جائیں گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ویسے لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کو راضی نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے نبی کو راضی اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے صبح اٹھ کے تو سب سے پہلے نماز کا اہتمام اور اس کے بعد اپنے والدین کو پوچھنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا میلاد ہے اور یہ حضور کی جو احکامات ہیں یہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کام بھی کریں نا پورا دن، ویسے تو عبادت جو ہم سوچتے ہیں کہ چلیں مسجد میں چلے گئے 4 فرض پڑھ لیے تو یہ عبادت ہوگی، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ مسلمان 24 گھنٹے اس عبادت میں ہے۔ اگر وہ کام ٹھیک کرے گا، وہ حضور کی بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو یہ ساری عبادت ہے۔ تو اس لیے ہمیں روز اہتمام کرنا چاہیے اور روز اللہ کی جو اس سے احکامات ہیں، جو اللہ کے نبی نے بتایا اس پہ عمل کریں گے تو یہ روز کا اجر و ثواب ہے اور حضور کی درگاہ میں حاضری ہے۔ تھینک یو۔ اور جتنی انتظامیہ پاکستان ٹاؤن یونین کی ہے اس کے یہ مبارکباد ان کو ہم دیتے ہیں جی کہ انہوں نے بہت خوبصورت پروگرام ارینج کیا۔ تو آج کافی ساری گیدرنگ تھی اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بہتر سے بہتر ہم اس کو مینیج کریں گے۔ تو سارے انتظامیہ کا شکریہ جی، تھینک یو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے چودھری یاسر صاحب، خرم شکیل صاحب، سعید کھوکھر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربیع الاول کا یہ مہینہ اور اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وجہ تخلیق کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا، ان کی ولادت کا مہینہ جہاں پر منایا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر جہاں پر صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے، وہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جہاں ہم صورت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں وہاں پر کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کردار کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا عزم بھی اس مہینے کے اندر ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے دنیا کے تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا، جہاں تعمیر کردار اور سیرت کردار تھی، وہاں اسلام کو دنیا پر غالب کرنا تھا۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تعمیر کردار اور سیرت کی تعمیر کرتے ہوئے معاشرے کے اندر اسلام کو غالب کرنے اور اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کریں، اور پاکستان کہ جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر حاصل کیا گیا، اس پاکستان کو واقعتاً ایک اسلامی فلاحی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان ٹاؤن کی پوری ایسوسی ایشن کو، اس پروگرام کے منتظمین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جس طرح سعید کھوکھر صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا جشن منانے کی یہ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ نمازوں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو پر عمل کیا جائے تاکہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی فلاح اور کامیابی انسانوں کے قدم چومے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آنے والے تمام حاضرین مجلس کا، مہمان خصوصی جناب چودھری کاشف صاحب، سعید کھوکھر صاحب، علماء کرام اور باقی تمام دوست احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جناب اپنے سرپرست اعلیٰ اور چودھری کاشف صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ میں ایک دوست کے والد کے 40ویں میں وہاں پر موجود تھا، تو ایک خطیب صاحب نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کی جس کو سن کے مجھے اپنے مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرم پیش آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا جی تمام مسلمان ہاتھ اٹھائیں جی۔ مجلس کے 250-300 لوگوں نے ہاتھ بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے مسلمان موجود ہیں۔ اچھا وہ مسلمان ہاتھ اٹھائیں جو صبح بآواز بلند کلمہ پڑھ کے اٹھتے ہیں۔ 8-10 بندوں نے ہاتھ اٹھا لیے، مجھے شرمندگی ہوئی، اس میں میرا ہاتھ نہیں اٹھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو سوچ کا مقام ہے، اچھا وہ والے مسلمان ہاتھ اٹھائیں جن کو یہ یقین ہے کہ جی
सोएं तो फिर पता नहीं कि उठना नसीब हो कि ना हो, वो बावाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़ के सोते हैं। अब जो सुबह के कलमे के ऊपर 8-10 हाथ उठे थे, शाम को वो भी नहीं उठे। तो उन्होंने कहा यार ये हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम रात को फेसबुक, मोबाइल, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह देखते सो जाते हैं, सुबह उठते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कितनी मिस कॉल और मैसेजेस आए हैं। तो हमारी ज़िंदगी से इस्लाम इतना सा भी नहीं रहा, सारा निकल गया है। उन्होंने बताया कि जी मैं अपनी वालदा की बात करता हूँ कि अगर वो सहन में भी जो है ना सुबह उठ के ऊँची आवाज़ में कलमा पढ़ती थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम दूसरे कमरे में होते थे तो हमें पता लग जाता था कि सुबह आ गई। अब कितने लोग ऐसे हैं हम जो अपने वर्कर्स को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने दोस्तों यारों को ये तलकीन करें कि जी आज जुम्मे का दिन है, चलें कब्रिस्तान जाते हैं, इज्तिमाई दुआ कर कर आते हैं। और हमें कब्रिस्तान जाने का भी वक्त नहीं है और हमने एक दिन उनसे जाके मिलना है। तो जिस तरह मेरे सरपरस्त सियारा साहब ने और हमारे रहबर जनाब चौधरी काशिफ साहब ने कहा कि जी हमें सीरत को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये गौर का मुकाम है कि हम अपना एनालिसिस करें, अपना तज्जिया करें कि हम कितने हद के मुसलमान हैं। जी ये एक पैगाम था जी जो पहुँचा दिया मैंने ख़बरनामा के तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। कर सकते हैं लेकिन माना पता नहीं क्या है, माना पता नहीं क्या है, लेकिन इसके बावजूद क़ुर्ब ख़ास फ़ौरन समझ आ रहा है कि आपका ताल्लुक़ हमारे साथ ये है कि आप हमारी आंखों में रहते हैं, हमारी आप नज़र में रहते हैं। क़ुर्ब ख़ास फ़ौरन समझ आ रहा है। अब मैं इस क़ुर्ब ख़ास को समझाने के लिए कि रब कायनात ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो ये फरमाया कि बस आप हमारी नज़र में हैं, तो इसको कैसे 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 निभाया। आज आप ये महसूस करके या सुन करके हैरत में भी मुब्तला होंगे, क्या रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इस अदा को भी कुरान पाक की तिलावत का हिस्सा बनाया गया है। ऐसी ऐसी अदाएँ जो रोज़ाना नमाज़ों में आप पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उलमा से सुनते हैं, लेकिन उनके मज़ामीन तक रसाई ना होने की वजह से हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बारीक बारीक बातों को भी रब कायनात ने कुरान हकीम का हिस्सा बना दिया है। आइंदा सीखते हैं, लेकिन सीखने से पहले बस इतना जान लीजिए, जैसे कि ये बात है, ये मेरा टाइटल नहीं है, लेकिन जैसे कि ये बात है, क्योंकि मैंने आज आपको कुरान हकीम से बताना है, और कुरान हकीम से भी सिर्फ आखिरी आधा सिपारा, सिर्फ आखिरी आधे सिपारे में कम से कम 93 के करीब रब कायनात रसूलुल्लाह की मुख्तलिफ अदाओं को कुरान का हिस्सा बना। 93 बहुत बड़ी चीज़ है। 93 मुख्तलिफ अदाएँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हुजूर की निस्बतें अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन उन तक जाने से पहले मैं हदीस में नहीं, लेकिन हदीस का एक हिस्सा आपके लिए कहना चाहूँगा, मुझे मदद मिलना आसान हो जाएगी। हुजूर के सहाबा में से खूबसूरत सहाबी कौन से थे? ये खूबसूरत टाइटल है। मैं कहूँगा कि जनाब अली से हसीन कौन होंगे जिनके हुस्न की गवाही में हुजूर ने यह फरमाया था, हुस्नुहु का हुस्न यूसुफ। जनाब अली वो उनका हुस्न ऐसे है जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। तो बताओ उनसे ज़्यादा हसीन कौन हो सकता है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बात तो बतौर मक़ीस लाके मैंने कहनी है, मेरा टाइटल तो ये पड़ा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, जनाब हसन से बढ़कर कौन होगा? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं था कि मेरे जिस्म को दो हिस्सों में ऊपर वाला देखना हो तो जनाब हसन को देखो, नीचे वाला देखना हो तो जनाब हुसैन को देखो। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। तो जनाब हसन से बढ़कर हसीन कौन होगा? जनाब हुसैन से बढ़कर हसीन कौन होगा? उनका तो इसमें गिरामी ही हुसन से मुश्तक है, हुसन से ही हसन है, हुसन से ही हुसैन है। जनाब मुसअब इब्न उमैर से बढ़कर हसीन कौन होगा? उनके हुसन का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। ग़ज़वा उहद में जब शहीद हो गए थे, एक बार शोर डाल गया था, हुजूर शहीद हो गए। कुछ तो खद्दो खाल लगता था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम से करीब करीब हैं, करीब करीब कहने को दिल करता है, वरना हुजूर के खद्दो खाल से कौन मिले। तो कुछ तो था ना ऐसा कि जनाब मुसअब शहीद हो जाए तो शोर डाल जाए कि हुजूर शहीद हो गए। उनसे हसीन कौन होगा कि जिनको देखकर हुजूर याद आते होते थे? जनाब फदल इब्न अब्बास से बढ़कर हसीन कौन होगा? हज के मौके पर हुजूर की ऊँटनी में पीछे बैठे हुए हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ऐलान किए जा रहे हैं, सल्लु अन्नी खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम। उससे पूछो हज की मसाइल, और साथ ये जुमला फरमा रहे हैं, हो सकता है कि अगले साल मैं ना हूँ। ये जुमला सहाबा के दिल को पकड़ने के लिए, परेशान करने के लिए काफ़ी था। हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने और भी यहाँ भी इशारे करना शुरू कर दिए हुए थे, अब मैं जाने वाला हूँ। उन इशारात में से एक इशारा ये था कि अगले साल मैंने नहीं होना, तो खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे ले लो कुछ। तो उससे सहाबा सवाल पूछ रहे थे। एक खातून सहाबी है हुजूर के सामने आ गई, एक मसला पूछ रही थी। जनाब फजल इब्न अब्बास हुजूर की डबल सवारी बनकर पीछे बैठे हुए हैं। तो सहाबा का शोर 1.25 लाख से करीब तो हुज्जाज किराम थे।
تو اس میں کچھ نہ کچھ تسبیحات، کچھ نہ کچھ تحمیدات، تکبیرات، لبیک اللہم لبیک، کچھ تو شور ہو جاتا ہے۔ جناب فضل ابن عباس کو شوق پیدا ہوا کہ میں ذرا سنوں تو مسئلہ پوچھا کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، میں علم حاصل کر لوں۔ انہوں نے حضور کے پیچھے سے اپنا سر باہر نکال کر درکان قریب کیے، اور حضور جانتے تھے فضل بڑے حسین ہیں۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ان کے گال پر رکھ کر دبایا اور پیچھے کر دیا۔ آپ ادھر منہ کریں، لیڈیز مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ حسن تھا، حالانکہ وہاں شیطانیت کا شائبہ تک نہیں تھا، لیکن حسن کا حال یہ تھا کہ حضور نے رخسار پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیل دیا۔ آپ ادھر دیکھیے ذرا، ایک لیڈیز مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ میں نے تقریباً 4-5 صحابہ کا اس میں گرامی لیا، اور بھی ہیں حسن و جمال کے مالک، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جناب جبرائیل جب آتے تھے تو جناب علی کی شکل میں کیوں نہیں آتے تھے، حالانکہ اتنے حسین تھے؟ جناب حسن کی شکل میں کیوں نہیں آتے تھے، حالانکہ اتنے حسین تھے؟ جناب حسین کی شکل میں کیوں نہیں آتے تھے، حالانکہ اتنے حسین تھے؟ مصعب ابن عمیر کی شکل میں کیوں نہیں آتے تھے، حالانکہ حسین تھے؟ فضل ابن عباس کی شکل میں کیوں نہیں آتے تھے، حالانکہ حسین تھے؟ جب بھی آتے سوائے ایک آدھ موقع کے کہ جناب عمر کہتے ہیں کہ میں بھی پہچان نہ سکا بندہ کون ہے، حدیث جبرائیل کے اندر، ورنہ جب بھی آئے حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آئے، حالانکہ جناب دہیہ کلبی کا حسن ہوگا لیکن جناب علی جیسا نہیں تھا، جناب حسن جیسا نہیں تھا، جناب حسین جیسا نہیں تھا۔ آپ جلدی سے سمجھ جائیے کہ وجہ کیا ہوئی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہم جب تھوڑا سا تیار ہو کر ہا کر نکلتے ہیں ہم لوگ، تو دیکھنے والا بڑے پیار سے کہتا ہے بڑے لشکے پشکے ہو، خیر ہو، کہاں جا رہے ہو، کہ ولیمہ شلیمہ ہے، کوئی نہ کوئی جملہ بولتے ہیں جس سے اس کی ادا، اس کی اس حسن و زیبائش کو ایک بار خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ جناب آئے بڑے چمکے شمکے ہو۔ ہوا یہ کہ جناب دہیہ کلبی آج باقاعدہ تیار ہو کر سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف فرما ہو رہے تھے۔ ادھر مجلس میں داخل ہونا چاہتے تھے، ادھر سے کوئی پیغام لے کر جناب جبرائیل کا اللہ کی طرف سے وقت ہو رہا تھا، جائیے آپ بھی۔ ادھر ان کو جانے کا آرڈر ہونے والا تھا، ادھر جناب دہیہ مجلس میں داخل ہونے والے تھے۔ داخل ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھ کر کہا بڑے پیارے لگ رہے ہو، بڑے حسین لگ رہے ہو۔ بس یہ وقت میچ کر گیا، رب کائنات نے حکم جاری کر دیا، نیچے دہیہ پیارا لگ رہا ہے، تیرے جانے کا ٹائم ہے، جا اسی کی شکل میں چلا جا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا لگ رہا ہے۔ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ حضور کی چاہت اور حضور کی طلب، حضور کا خراج تحسین پیش کرنا اللہ کے ہاں اس قدر محبوب کہ جناب جبرائیل کو کہا انہی شکل، پھر جب بھی آتے انہی کی شکل میں تشریف فرما ہوتے۔ محسوس ہو گیا ہوگا اس سے ایک حدیث پاک سے کہ اللہ کے ہاں وہ کیسی ہے وہ شعر، مجھے ایک شعر نہیں آتے، دو جہاں جو ہیں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جناب علیہ سمجھئے کہ مولا کائنات نے حضور کی کس کس ادا کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، جیسے کہ یہ حضور کی ایک چاہت کا عنوان تھا جسے جناب جبرائیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا۔ اب جب بھی انسانی شکل میں جاؤ گے جناب دہیہ کی شکل میں جانا، پیارے لگے ہوئے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ ایک دن صبح ہی صبح ایک ٹوکرا آپ پہ جناب میں تشریف لایا گیا، ایک صحابی کے ہاتھوں پھل تھا، اس میں رسول پاک علیہ السلام نے تناول کیا۔ تناول کرنے کے بعد اچھا لگا، اور اچھا لگنے کے بعد آپ نے صحابہ کو کہا آپ بھی لیجئے، تو بانٹا گیا۔ اور پھر آپ نے جملہ کچھ ان کلمات کے ساتھ بولا، اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ جنتی پھل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں۔ ان کلمات کے ساتھ حضور نے جملہ بولا، اگر میں کہنا چاہوں کہ جنتی پھل ہے میں کہہ سکتا ہوں۔ حضور نے چاہت کا اتنا اظہار کیا، خود بھی کھایا، بانٹا بھی، دل بھی خوش ہوا، اس کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ اس کا نام تھا انجیل، عربی میں کہتے ہیں تین، مولا کائنات کا تین انجیل حضور کو پسند آ گیا، قرآن میں قسم اٹھا لی۔ وہ تین تو پہلے بھی تھا لیکن آج سونوں کو پسند آ گیا، آج ہم اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ سبحانہ کبھی سوچا کہ انجیل میں کیا ہے، پھل ہی ہے، انجیل میں کیا ہے، پھل ہی ہے، لیکن کسی وقت کی بات ہوتی ہے مولا کائنات کا انجیل پسند آ گیا۔ وہ تین والزیتون، اللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام۔ زیتون کیا ہے؟ زیتون پتہ ہے آپ کو کیا ہے، لیکن میں جلدی سے آپ کو لاؤں اس مقصد پر جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی نظر کی دور رسائی اگر محسوس کرنا چاہو تو یہ دیکھو کیا بات ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں زیتون کی مسواک کیا کرتے تھے، جناب آدم علیہ السلام زیتون کی مسواک کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام زیتون کی مسواک کیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام زیتون کی مسواک کیا کرتے تھے۔ سب نبیوں کا حوالہ دے کر حضور نے آخر میں جملہ بولا کہ سب نبی مجھ سے پہلے زیتون کی مسواک کیا کرتے تھے۔ اور حضور کا اپنا ذاتی مبارک حال یہ تھا کہ آپ مسواک بہت کرتے ہوتے تھے، بہت مسواک کرتے ہوتے تھے۔ کتنی کو کرتے تھے اندازہ لگا لیجئے۔ رات کو کسی پہر اٹھے، حالانکہ سونے سے پہلے مسواک کر کے سوئے تھے، رات کو کسی پہر اٹھے پھر مسواک کر لیتے، تہجد کے ٹائم اٹھے پھر مسواک کر لیتے، گھر سے باہر جانے سے پہلے پھر مسواک کر لیتے، ابھی 2-4 منٹ 10-15-20 منٹ کے بعد واپس تشریف لائے پھر مسواک کر لیتے۔ اس قدر سے ہر نماز کے وقت پھر مسواک کرتے، ہر وضو کے وقت پھر مسواک کرتے۔
जनाब अम्मी जान ने पूछ लिया जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, या रसूलुल्लाह मिसवाक बहुत करते हैं। हुजूर का जवाब समझिए, फरमाया कि असल में मुझे हर वक्त मेरे पास एक ऐसी मखलूक आती जाती रहती है जिसको तुम देख नहीं सकते हो, मुझे उनसे मुलाकात करते रहना पड़ता है। यानी फरिश्तों का हवाला रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। अगर जल्दी से इस बात को समझना चाहो कि कहाँ इतनी वहियां नाज़िल होती थी, वहियां नहीं, फरिश्तों का हुजूर के पास आना जाना और भी ढेरों मकासिद हुआ करते थे, और भी ढेरों मकासिद हुआ करते थे। एक बार मैं चाहता हूँ जरा आप पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकसद नहीं है क्या, हर बंदे के नाम का एक फरिश्ता उसका दरूद सलाम लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचा हुआ है। इतने फरिश्ते यहाँ से हुजूर की खिदमत में पहुंचे तो दुनिया भर से उस वक्त भी तो फरिश्ते हुजूर की खिदमत में आया करते थे। तो मिसवाक जब ज्यादा की जाए तो फिर हुजूर का दस्तूर ये था कि इसमें जरा नरमी पैदा की जाए। तो हुजूर ने कहा सब नबी भी जैतून की मिसवाक करते रहे, नरम है, वैसे मुझे भी यही पसंद है, मैं भी जैतून की मिसवाक ही करता हूँ, मुझे भी यही पसंद है। बस आइमा तफसीर ने कहा कि इंजीर पसंद आया तो रब्बे कायनात तो तीन कहकर इंजीर की कसम उठा ली, जैतून हुजूर की मिसवाक बन गई तो मौला कायनात ने जैतून की कसम उठा ली। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना, ये तूर सीनीना क्या है, ये तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मिराजगाह है। तूर तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मिराज, इसका हुजूर से क्या ताल्लुक है? हाँ बहुत करीब का ताल्लुक है, जान जाइए। ये सारी निस्बतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। याद रख लीजिए कुरान पाक की पिछली से पिछली सूरत में मौला कायनात ने जिन राहों से हुजूर गुजर जाए उन राहों की भी कसम उठाई हुई है। ये मैंने कहा जिन राहों से हुजूर गुजर जाए उन राहों की भी कसम उठाई हुई है। मैं आयतें पहले वो पढ़ देता हूँ ताकि ये समझना आसान हो जाए कि मौला कायनात ने कहा नहीं है वस्समाई, जिस रात मोहम्मद मुस्तफा आसमानों से गुजरे मेराज पर जाने के लिए, पहले आसमान से गुजरे पहले आसमान की कसम, दूसरे आसमान से गुजरे दूसरे आसमान की कसम, तीसरे आसमान से गुजरे तीसरे आसमान की कसम, सातवें आसमान से गुजरे सातवें आसमान की कसम। मौला ये आसमानों ही की कसम उठाई जाएगी या मोहम्मद मुस्तफा का भी हवाला है? रात को जो मेहमान आए उसे अरबी जुबान में तारिक कहा जाता है। कहा आसमानों की भी कसम, जो रात का दुल्हा मेहमान बनकर मोहम्मद आ रहा था उसकी भी कसम, राह गुजरों की कसम उठाई मौला कायनात ने। तो जब हुजूर मेराज के लिए जा रहे थे, ये बैतुल मुक़द्दस के पड़ोस में कहीं पड़ता था कोहे तूर, मौला कायनात ने कहा ये भी किसी की मेराजगाह थी, आज आप बड़ी मेराज पर तशरीफ ला रहे हैं, ये आपकी राह गुजर में पड़ रहा है, आपकी भी कसम और कोहे तूर की भी कसम है। मैंने कहा हुजूर की निस्बतों का इदराक कुरान हकीम में, हुजूर की निस्बतों का इदराक कुरान हकीम में। मैं तो आपको बस ये बात कहता चला जा रहा हूँ। आज अल्लामा ज़ाकिर साहब और तमाम सादात किराम, मैं खुश बड़ा हूँ कि मुझे एक अल्लाह ने एक तीसरी तफसीर अता फरमाई है इस जुमले पर, वहादल बलदिल अमीन, और इस शहर मक्का की कसम। मुझे इस पर अल्लाह ने एक नई तफसीर अता फरमाई, दो पुरानी थी, आज मैंने वो नहीं सुनानी है। जो अल्लाह ने मुझे नई ताज़ा तफसीर अता फरमाई है वो आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये सूरत है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ज़रा पीछे जाइए, अलम नशरह लका सदरक, पीछे जाइए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, पीछे जाइए, वल्लैलि इज़ा यग़शा, और पीछे जाइए, वश्शम्सि वदुहाहा, और पांचवी सूरत पीछे जाइए। रब्बे कायनात ने कहा, बहुत ऐसा बोला है मुझे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैंने इस शहर की कसम नहीं उठानी। ला उक़सिमु, इसकी एक तफसीर नंबर 3 यही है, ला नहीं, उक़सिमु कसम उठानी, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैंने इस शहर की कसम नहीं उठानी। और जब 5 सूरतें गुजरी तो उठा भी ली, कहा वहादल बलदिल अमीन, मुझे कसम है इस शहर की। ये जुमला बहुत समझने वाला है। हर बंदे को अपने हिसाब से लज्जत आएगी, जितना उसका विजदान होगा उसकी लज्जत का एहसास वैसा ही होगा। करीब करीब मैंने किबला से हदीस पाक सुनी, जन्नत में जो नेमतें हैं उनकी लज्जत भी अक्लों के हिसाब से है। इन्ना लज़्ज़ातिल जन्नति अला क़द्रिल उक़ूल, जैसी जैसी जिसकी अकल होगी जन्नत की नेमतों से उसे वैसी वैसी ही लज्जत अता फरमाएगी। बस ये जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, पहले कहना कि मैं इस शहर की कसम नहीं उठाता, 5 सूरतें गुजरे और अल्लाह ताला कसम उठा भी ले। अगर इस तरह का जुमला हम जैसा कोई बंदा बोल देता ना, मतलब मैं आपसे कहता जी आप मुझे कोई खाना खाना है, मैंने कहा मैंने खाना नहीं खाना, और जब यहाँ पहुँचूँ तो फिर कहूँ चले वो खा लेते हैं, आपने फ़ौरन इतराज़ कर देना, मौलवी साहब आप तो कहते थे नहीं खाना, आप खा क्यों रहे हैं, आप इतराज़ करोगे हम पर। और ऐसे ही बहुत सारे जुमले सियासतदानों में देख लो चलते रहते हैं, कल कोई और बात आज कोई और बात, माशरे के अंदर लतीफ़ा बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ क्या करें, मौला कायनात ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं
कसम नहीं उठाता। और फिर कहा वहादल बलदिल अमीन, कसम उठाता हूँ अल्लाह करीम। आज मुझे जनाब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वो कौल याद आता है, अगर पता करना हो कि कौन सी आयत रात को नाज़िल हुई तो मैं बताऊंगा, कौन सी आयत दिन को नाज़िल हुई मैं बताऊंगा, कौन सी आयत सर्दियों में नाज़िल हुई मैं बताऊंगा, कौन सी आयत गर्मियों में नाज़िल हुई मैं बताऊंगा, कौन सी आयत ना हुजूर जमीन पर थे ना आसमान पर थे, कहीं आ जा रहे थे उधर कहीं तो वहां नाज़िल हुई मैं बताऊंगा, कौन सी आयत लिहाफ के अंदर उतरी मैं बताऊंगा, कौन सी आयत ऊँटनी पर थे हुजूर तो मैं बताऊंगा। आपको शायद लगे कि इन बातों का हमसे क्या ताल्लुक है, आपसे कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन इन बातों का कुरान फहमी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर यह पता हो कि कौन सी आयत कब उतरी, मैं कहता हूँ बड़े बड़े लजीज निकात हासिल किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ ला उक़सिमु बिहादिल बलद, हमने इस शहर की कसम नहीं उठानी। फिर कहा वहादिल बलदिल अमीन, इस शहर की कसम है। ऐ मेरे अल्लाह के नबी, ये माजरा क्या है? पहले तो आपने फरमाया था मैंने कसम नहीं उठानी और आप कसम उठा रहे हैं। आइमा तफसीर ने कहा जब वो आयत नाज़िल हुई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में मौजूद नहीं थे। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हुजूर पाक मक्का शहर में तशरीफ ला चुके थे। जब नहीं थे शहर मक्का में, और कायनात ने कहा जब तक आप वापस नहीं आते हमने कसम नहीं उठानी है, वापस आएंगे तो हम इस शहर की कसम उठा रहे हैं। ला उक़सिमु बिहादिल बलद। मैं इस जुमले पर अजीब और गरीब लताफत का एहसास हो कि जब तक मक्का में आप नहीं होंगे हमने इसकी कसम भी नहीं उठानी है। मक्का इज्जत वाला है लेकिन निस्बत मुहम्मदिया की वजह से, मदीना इज्जत वाला है लेकिन निस्बत मुहम्मदिया की वजह से, मैं कहता हूँ कुछ भी हुजूर से मनसूब हो जाए, अगर वो बात है जो सूरत कहफ के अंदर है, कुत्ते जन्नत जान मोहम्मद चंगिया दे संग रल के, अगर नेकों के साथ कुत्ते भी रल जाए तो मकाम जन्नत बन जाता है, कुत्ते भी इज्जतमंद हो जाते हैं। वो खाक के ज़र्रे जो वजूद मोहम्मद से जुड़ जाते हैं बिल इत्तिफाक, आइमा तफसीर ने कहा वो अर्श इलाही से भी अफसल हो जाते हैं। हुजूर की निस्बत का क्या कहना है? मौला कायनात ने कहा इन्नका भी अयुनिना, आप हमारी नजर में हैं, हम देख रहे हैं कब आप मक्का में हैं और हम देख रहे हैं कब आप मक्का में नहीं है, इसलिए होंगे तो कसम उठाएंगे, नहीं होंगे तो कसम नहीं उठाएंगे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये बात कहने के बाद मैं जल्दी से अगले मैंने आधा सफर आपको विजिट कराने की कोशिश करनी है, अगर मैं कामयाब हो सका तो। तिराने में हवाले बहुत ज़्यादा हवाले हैं, अगर मैं कामयाब हो सका तो फिर मैं चाहूँगा कि ज़रा आइए। इसकी फ़ौरन बाद सूरत कौन सी है? इसकी फ़ौरन बाद सूरत कौन सी है? और कायनात ने कहा कि इक़रा, ये पहला लफ्ज़ है और पहली ही आयत है जो हुजूर पर नाज़िल हुई। इस पर दिलचस्प हक़ाइक़ जो आइमा तफसीर ने इरशाद फरमाए, इतना तो आप सारे जानते हैं, सारे नहीं तो थोड़े से तो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। पहली वही नाज़िल हुई रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो जनाब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया इक़रा या रसूलल्लाह, आप पढ़िए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मा अना बिक़ारिइन। इसका तर्जुमा जो तफसीरों पढ़ने के बाद करने को दिल करता है वो ये है, मैं ऐसे नहीं पढ़ता। लंबी बहसों का नतीजा ये है, मुझे पढ़ना नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ी है। इसका तर्जुमा ये भी किया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ी है। मा अना बिक़ारिइन, मैं ऐसे नहीं पढ़ता। उन्होंने फिर कहा पढ़िए या रसूलल्लाह इक़रा, रब्बे कायनात का हुक्म है कि पढ़िए इक़रा। कहा मैं ऐसे नहीं पढ़ता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा बख्तियार काकी का नाम तो आपने सुना होगा, ख्वाजा बख्तियार काकी अज़ीम शान सूफी बुजुर्ग हैं। पढ़ने की उम्र में है तो कारी साहब के पास भेजा गया, ये जुमला बतौर मदद पढ़ने लगा। लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बतौर मदद मैंने हासिल करनी है यहाँ से, बस पढ़ने के लिए कारी साहब के पास भेजा गया। तो कहते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा बख्तियार कहती यहाँ से नहीं मैंने पढ़ना, मैंने यहाँ से नहीं पढ़ना। भी कहाँ से पढ़ना है? कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा से पढ़ना है, 15वें सिपारे से पढ़ना। तो पहले 14 सिपारे क्यों नहीं पढ़ना? यस्सरल कुरान क्यों नहीं पढ़ना? उस दौर में जो भी यस्सरल कुरान होता था पढ़ना क्यों नहीं है? कहा 14 सिपारे अम्मी जी से दूध पीते पीते ज़माने मैंने याद कर लिए। गुलामों का हाल ये है कि पढ़ने के ज़माने में आता है, कोई पढ़ाना चाहता है नहीं, ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है। अगर गुलाम को उस्ताद पढ़ाना चाहे तो कहें इतना तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। आका का हाल तो पूछो ही ना, रसूलुल्लाह का हाल तो पूछो ही ना। कहते हैं इक़रा पढ़िए, कहा मा अना बिक़ारि, मैं ऐसे नहीं पढ़ता। हुजूर ये क्यों फरमा रहे थे कि मैं ऐसे नहीं पढ़ता? असल में याद रख लीजिए कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद कुरान सिखा दिया हुआ था।
اور یہ بات قرآن حکیم میں لکھی ہوئی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رب کائنات نے خود قرآن سکھایا ہے رسول پاک علیہ السلام کو۔ اور اگر مزید آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو الفاظ میں بتا دیتا ہوں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، محبوب ہم جب آپ کو سکھائیں گے تو آپ تو بھولیں گے ہی نہیں، ہمارا سکھانا آپ کے نام ایسا ہے کہ آپ بھولیں گے ہی نہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو رب کائنات نے قرآن سکھا دیا ہوا تھا۔ میں اس پر مزید آپ کی توجہ یوں چاہوں گا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر سال جناب جبرائیل آسمانوں سے آتے رمضان المبارک میں، اور حضور ادھر ہوتے تو جناب جبرائیل ادھر سے آتے تو حضور فرماتے جبرائیل تو قرآن مجھے سنا، میں قرآن تجھے سناتا ہوں، جسے دور کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے، اور جب جس سال حضور نے اللہ کے پاس واپس چلے جانا تھا اس بار حضور نے کہا اس بار تو بھی مجھے 2 بار سنائے گا، میں بھی تجھے 2 بار سناؤں گا۔ اگلی بار میرا واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے